When they enter, I request all of you to give a big round of applause. அந்த door open இருக்கு. Ladies and gentlemen, please put your hands together and give a big round of applause as a mark of welcome to our chief guest, Dr. Mrs. N. Kalai Selvi, the first Women Director General of CSIR and Secretary DSIR, New Delhi. She is accompanied by the Director CSIR-CLRI, Dr. KJ Sriram, and a band of intellectuals, former directors, former office bearers of CLRI KG, former staff members, and other visionaries associated with the school. Hearty welcome to you all. CLRI KG has impacted thousands of lives over the years. It certainly calls for a celebration, and for this special day, we have a very, very special person with us with the highest honor. We are very fortunate and really blessed to have you, Madam, amidst us today. Here is our beloved director of CLRI and the patron of CLRI Nursery and Primary School, Dr. KJ Sriram, and the vice chairperson of KG, Dr. Phoebe Aaron, accompanying the chief guest to the dais. Madam, please. Vanakkam, Vandanam, Namaskar, and good morning. On this auspicious day, we have all gathered here to celebrate the golden jubilee of a seed that was sown 53 years back, the vision that has carried on 53 years now. Sprouting under the canopy of the global hub that is transforming the leather industry, this seed is called Kindergarten KG. Nestled in the sprawling campus of CLRI, this tiny part of the organization is a place where the greats have been nurtured and achievers were given wings to fly. We recognize and salute the contributions made by the farmer staff members, officers, and all the visionaries for what the school is today. It's my great honor and pleasure to host these celebrations for you. My pranams and respects to the dignitaries on the dais and off the stage. To begin with, Tamil Thai Varthu. Tamil Thai Varthu பாடி முடிக்கும் வரை அனைவரையும் எழுந்து நிற்கும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுமே எத்திசையும் புகழ் வழங்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்து எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே
request you all to take your seats now, please. Whatever the welcome speech the anchor gives, it can never be a complete one unless it is authenticated by the apex person. In this case, may we invite our beloved director of CSIR-CLRI, Dr. KJ Sriram, and the patron of CLRI Nursery and Primary School to give a formal welcome address. Sir, please. A very good morning to all of you. It's indeed a tremendously great occasion for this institute and the school that we have with us the first citizen of the CSIR family, Dr. Kalesh Shelvi, the DG CSIR, to be part of these celebrations. All of you might have previously heard that we were supposed to have this program on the 14th. But unfortunately, since there was something else came up, Madam could not come on that day. But when she called me on 13th, before even telling me that she may not be able to come on 14th, she told me that I am still the chief guest for this program and I'm going to spend a full day in CLRI when I come on 19th for something else. So she kept her promise, and I'm extremely thankful to her that in spite of her all the busy schedules and complete traveling, she could make it to this program. The essence of this stems from the very single fact that she propagates a thought process that one day somebody who would enter our KG school could end up becoming the first citizen of CSIR, the DG CSIR. And we are all looking forward to that day when some child of ours would join the KG, go on to do the KV, come back and study a BTech program with us, and then go up the ladder and become DG CSIR. So we look forward to that day. I am thankful to Dr. Ramsamy, former Director CLRI, Secretary DST. For him, the KG school has been one of those which has grown tremendously during his period. That was a time when we had an infusion of funds coming from the industry and whatnots, and the KG school got a greater shape in his time. Though out of heart, she wanted to join. The daughter of Y. Naidu Amma could not join with us today because of ill health. But to them and to Professor Naidu Amma, my respects, because it was his vision that such a KG school should be there in our campus. To him, I salute. The school has grown through several chairpersons, and the school has grown through many of our staff contributing immensely their time to the growth. And I have with us today many of them who have taken their time to be with us in this 50-year-long journey's celebration. And to all of you, my thanks and pranams. The school is never complete without teachers. And we have with us those headmistresses who had laid the history of this school. And to all of them, my salutes. We are thankful to all those parents who have put in an extra effort to be with us today and also ensure that your children put in their best efforts and showcasing their talents in front of all of you. To all those kids and the parents, I welcome you to this audience. This school, when we complete this milestone of 50 years, will keep moving forward in strength as we cater not only to the citizens of CSIR family, but also to the people nearby in the city. We occupy only a very small minuscule of the school, but what is important to us is that we are also enablers for the nearby children, and thus giving them an atmosphere which is safe, sound, and healthy. To all of you who have chosen to be with us in our school, thank you, and we hope we are serving you the way we should.
Today, once again, as I welcome all of you, I pay my respects to all those leaderships of CSIR-CLRI who have taken extraordinary care to ensure that the KG school has always found a space in their planning and is a limelight of the organization. To all those staff members who, upon their retirement, put in a small amount of their retirement money into the school and thus instituting several programs and awards, I thank them out of my heart. Thank you once again for being part of us, and I hope you enjoy this momentous occasion for not only the school but also this institution as a whole. Thank you. Thank you so much, sir, for the warm welcome. We now request you to hand over a token of our welcome to our revered chief guest, please. That is very close to your heart. For an institution to survive, it takes a lot of trials and tribulations, ups and downs, success and failures. To give you a briefing of this year's activities, here is Dr. Phoebe Aaron, the Vice Chairperson of CLRI KG, with the annual report. Madam, please. The annual report for the year 23-24. CLRI Nursery and Primary School has established itself as one of the much sought after educational institutions, embracing the vision of love for learning. An ambience of a rich and worthwhile teaching learning experience is always provided to our learners here. Endowment prizes are given every year for academics and overall performances and as instituted by contributors. Assembly. Every day starts with a prayer invoking the blessings of Almighty. Children learn to handle the mic and showcase their talents during that time. Achievers in external competitions are encouraged and congratulated during assembly by reliving their joyous moments. Infrastructure. It's a proud moment for us that the school is becoming high-tech with the installation of CCTV for monitoring the safety of children and the interactive panel, which is much sought digital medium for joyful learning in early years. Teachers are also trained to handle the panel in an effective way. Our sincere thanks to the Director CSIR-CLRI, Dr. KJ Sriram, and patron of CLRI Nursery and Primary School for the same. Sports and games. Sound mind in sound body. To promote holistic health, everyday mass drill is being conducted during assembly time. Children are provided with menu card to assure they consume balanced diet. In sports, team and individual events were conducted during annual sports meet and certificates were given along with medals. This promotes team spirit. To ensure physical health, annual medical checkup for this year was conducted on 30th and 31st January by Rainbow Children's Hospital. Thanks to the hospital management for their free service. Celebrations. To promote Indianness and patriotism, Independence Day and Republic Day were celebrated in a befitting manner. On September 5th, Teachers' Day, all the members of staff were honored by the management and parents of KG School in a grand manner, which was truly a memorable day for all of us. Commemorating Chacha Nehru's birthday, the school celebrated Children's Day. Series of competitions were conducted and prizes were distributed along with certificates. Every child was gifted with a book, which is noteworthy to mention here. Project Day was organized with themes twinning their life as food, home, dress, village, games we play, and a day in beach. Wonderful exhibits were presented and well explained by the students. Kudos to them. This event was inaugurated by the director of CSIR-CLRI and patron of the school, Dr. KJ Sriram, and witnessed by the members of the school management committee and other stakeholders. Celebrations are treat to our eyes here.
three major festivals, Diwali, Christmas, and Pongal, were organized by LKGA, LKGB, and LKGC respectively. The most memorable thing is that the whole class took part in leading the same, guided by their teachers and supported by aunties and the parents. Last but not the least, the convocation day is planned for the outgoing UKG students during the month of March 2024. On this special day, I, on behalf of the CLRI Nursery and Primary School, would like to express our sincere gratitude to our beloved patron of the school, Dr. KJ Sriram, and all members of the management committee for their untiring support and guidance at every step. All these creditable achievements have been made possible because of the efforts put in by our staff members and aunties with the support of the parents. I wish to place on record my sincere appreciation and thanks to all of them. Thank you all once again. Jai Hind. Thank you very much, madam, for the short and sweet reporting. Kaleidoscope of activities carried out by the tiny tots of the school in the form of a tabletop calendar is awaiting to get released by the chief guest. Madam, may we now request you to kindly release the calendar, please. We also request our patron and the vice chairperson to join the chief guest in the release of the same. Audience, please give a big round of applause. The hard efforts put by the children, everything is showcased in the tabletop calendar of the whole year's activities. Thank you, madam. And thank you, sir. மலையை பார்த்து மலைத்து விடாதே, மலை மீது ஏறினால் அதுவும் உன் காலடியில். இதுதான் நம் தலைமை விருந்தினரின் வியத்தகு பண்பு. சக்தி, power, energy, force. Whatever the definition you may give mythologically, Shakti is always described as a feminine, a fundamental creative dynamism. This, I believe, strongly describes our chief guest of the day, Dr. Mrs. N. Kalai Selvi, the first women Director General of CSIR. Coming from a small municipal town in Tirunelveli district, she has reached a pinnacle not easily touched by many intellectuals. அழகு என்பது முகத்தில் மட்டுமல்ல, சில நேரங்களில் மனதில், பல நேரங்களில் வார்த்தைகளில். தலைமை விருந்தினரின் அழகான வார்த்தைகளை கேட்க அவரை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நிலவுக்கு முகம் கொடுத்து நெடுமலை மார் சரம் தொடுத்து சலசலக்கும் நதிகளுக்கும் கலகலக்கும் விடை கொடுத்து செங்கருதி சுரடறுத்து தீங்கவிதை சரம் தொடுத்து பொங்குகடல் மறவர்க்கு போகாத புறம் கொடுத்து கண்ணளக்கும் நதிகளுக்கும் பண்ணளக்கும் விடை கொடுத்து மண்ணளந்த தமிழ் மகளை வணங்கி ஆன்றோர் சான்றோர் அன்பிற்கினிய பெற்றோர் சாலச்சிறந்த ஆசிரியைகள் இந்த நாட்டின் எதிர்கால தூண்களாக விளங்கப் போகின்ற அதற்கான முயற்சியிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற இளம் பிஞ்சுகளை பெற்றெடுத்த பெருமையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியவர்கள் என இந்த அரங்கம் நிறைந்த உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை நான் சிரம் தாழ்த்தி கரம் குவித்து வணங்குகிறேன். பெரியவர்களே, நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு என்பது அவர்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதை குறிப்பாக சொல்லி உணர்த்துவது. தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் மிக நுட்பமாக என்னை அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது தமிழிலேயே முழுமையாக சொன்ன பொழுது சொல்லாமல் சொன்ன வார்த்தை என்னவென்றால், நீங்கள் தமிழில் பேசினால் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் என்பது. அதை புரிந்து கொண்டு நானும் அதற்கு ஆயத்தப்படுத்தி விட்டேன். பெரியவர்களே, என்னை பொறுத்த வகையிலே இது போன்ற இளம் சிறார்களை பயிற்றுவிக்கின்ற
கல்விக்கூடங்கள் அவைதான் போற்றுதலுக்குரிய ஆலயங்கள். ஏனென்றால் இந்த நாட்டினுடைய தலைவிதி எங்கே தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பள்ளிக்கூடங்களில் தான். பள்ளிக்கூடங்களின் வாயில்படியை மிதிப்பதற்கு முன்னதாக பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்ல ஆயத்தப்படுத்துகின்ற முயற்சியிலே இது போன்ற மழலையர் பள்ளிகள் முனைந்திருப்பது சாலச் சிறந்த ஒரு பாராட்டுதற்குரிய ஒரு முயற்சி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அறிவியல் ஆய்வகங்கள் எதற்காக இது போன்ற பள்ளிகளை நிறுவி மேம்படுத்தி பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைத்து பார்த்தால், நம்முடைய இந்திய பண்பாட்டிலே நாம் எப்பொழுதுமே 3 விஷயங்களை பிரதானமாக மனதிலே வைத்து முக்கியப்படுத்துவோம். இதுவரை நடந்தது என்ன, இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன, இனி நமக்கு தேவை என்ன? இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். அந்த வகையிலே நாம் நடந்து வந்த பாதை நமக்கு தெரியும். இன்று நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், இந்த நாட்டிற்கான இன்றைய தேவை என்ன என்பது நமக்கு இப்பொழுது புரிந்திருக்கின்றது. இந்த நாட்டிற்கான எதிர்கால தேவை நாம் உணர துவங்கிவிட்டோம். அப்படியானால் இந்த ஒரு சங்கிலி தொடர் அமைப்பிலே நம்முடைய குழந்தைகளை இந்த நாட்டினுடைய மிக மிக புத்திசாலியான பொறுப்புணர்வுடன் கூடிய குடிமகளாக எப்படி நாம் பரிமளிக்க செய்வது என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கடமையிலே, கடப்பாட்டு உணர்ச்சியுடன் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அறிவியல் ஆய்வகங்களை தவிர வேறு யாரால் அதை பற்றி சிந்திக்க முடியும் என்று கேட்டால் நான் சொல்வேன், அறிவியல் ஆய்வகங்களுக்கான பங்குதான் இங்கே முக்கியம் என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக இந்த பள்ளி அமைந்திருக்கின்றது. அறிவியலாளர்களும் விஞ்ஞானிகளும் வானத்திலிருந்து திடீரென குதித்து வந்தவர்களும் அல்ல, முளைத்து வந்தவர்களும் அல்ல. அவர்கள் பொதுவாக உருவாக்கப்படவில்லை. அவர்கள் தங்களை தாங்களே அதை நோக்கிய பயணத்திலே செம்மைப்படுத்திக் கொண்டார்கள். ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய எதிர்கால அறிவியல், இந்த நாட்டினுடைய விஞ்ஞானம், இந்த நாட்டினுடைய தொழில்நுட்பம், இந்த நாட்டினுடைய ஐ வுட் சே செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற தன்னிச்சையாக இயங்குகின்ற அந்த பொருளாதாரம் அனைத்தையும் நாம் முன்னிறுத்த வேண்டுமேயானால் இன்றைய இளம் பிஞ்சுகளை, இளம் மாணவர்களை என்று கூட நான் சொல்லவில்லை, பிஞ்சுகளை என்று சொல்கின்றேன். ஏனென்றால் எந்த வயதிலே இன்று மாணவர்கள் சுயமாக சிந்திக்கின்றார்கள் என்று பெற்றோர்களுக்கு தெரிவதில்லை. மாணவர்கள் சுயமாக சிந்திப்பதற்கு மிகச்சிறிய வயதிலேயே பழகி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதில் நன்மையும் இருக்கின்றது, நன்மையுடன் சேர்ந்த நன்மை அல்லாத விஷயங்களும் இருக்கிறது. ஏனென்றால் மாணவர்களிடத்திலே, இளம் பிஞ்சுகளிடத்திலே நாம் பேசுகின்ற பொழுது தீமை என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த உலகத்திலே 2 விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று செய்வது, மற்றொன்று செய்ய வேண்டாதது. செய்யக்கூடாதது என்று கூட நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. செய்யக்கூடாதது என்று சொன்னால் இன்றைய தலைமுறை நீங்கள் என்னை ஆலோசனையின் மூலமாக அடிமைப்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் என்றொரு புதிய வாக்கியத்தை, புதிய தத்துவத்தை அவர்கள் கொண்டு வருகின்றார்கள். ஆகவே நாம் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையோடு, மிகுந்த ஜாகிரதையோடு, மிக அதிகமான சிரத்தை எடுத்து அவர்களிடத்திலே பேசும் பொழுது நேர்முக தேர்விலே நீங்கள் வெற்றியாளர் ஆவது சுலபம். உங்கள் வீட்டிலே உங்கள் குழந்தையிடம் நீங்கள் ஒரு நல்ல பெற்றோராக நிரூபிப்பது என்பது கடினமோ கடினம். இன்று உலகத்திலேயே கடினமான தொழில் என்னவென்று கேட்டால் பெற்றோராக இருப்பது. நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாமே நல்ல பெற்றோராக இருப்பது நோபல் பரிசு கொடுத்து கௌரவிக்க வேண்டிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய கடினமான ஒரு சவாலாக இருக்கின்றது. எந்த வயதிலே இந்த சவால் ஆரம்பிக்கிறது என்று சொன்னால், என்னை பொறுத்த வரையிலே 3 வயதிலிருந்தே இந்த சவால் ஆரம்பிப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் 3 வயதிலே நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பி விடுகின்றீர்கள். வெளி உலகம் அவர்களை உங்களை விட அதிகமாக ஆதரவு கரம் நீட்டி வரவேற்றுக் கொள்கின்ற காரணத்தினால், அந்த உலகத்திலே மிகுந்த ஆடம்பரமான, கவர்ச்சிகரமான, மனதை கவருகின்ற விதத்திலே, சிந்தனையை கவருகின்ற விதத்திலே நிறைய விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்ற காரணத்தினால் குழந்தைகள் அங்கே கவனம் செலுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன், கவனம் செலுத்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அந்த வெளியுலகத்திற்கு அந்த குழந்தைகளை ஆயத்தப்படுத்தாமல், பழக்கப்படுத்தாமலேயே அவர்களை வைத்திருக்க முடியாத ஒரு காலச்சூழலிலே நாம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாம் வளர்ந்த விதம் வேறு, நாம் வளர்த்து கொண்டிருக்கும் விதம் வேறு. நம்மை வளர்த்த விதம் வேறு, நாம் வளர்க்க விரும்பிய விதம் வேறு.
ஆனால் உண்மையில் வளர்த்து கொண்டிருக்கும் விதம் வேறு. இவை அனைத்துமே சவால்கள், உண்மையான சவால்கள், ஆனால் சுகமான சவால்கள். இவற்றை சுமை என்று நாம் கருதவில்லை, இவையெல்லாம் சுகமான சவால்கள் என்றுதான் நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் நம்மை காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகமான புத்திசாலித்தனத்துடன் பிறக்கின்ற குழந்தைகளை நம்முடைய அறிவு, நம்முடைய ஒழுக்கம், நம்முடைய கட்டுப்பாடு, நாம் அறிந்த விதம், நமக்கு தெரிந்த நன்மை, நமக்கு கற்பிக்கப்பட்ட போதனைகள், நாம் கண்டு புரிந்து தெரிந்த உண்மைகளின் மூலமாக அவர்களை நம் கண்ணுக்கு தெரியாத, நமக்கு பெருமளவில் புலப்படாத, நாம் புரிந்ததாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆனால் சுத்தமாக புரிந்து கொள்ளாத எதிர்காலத்திற்கு இந்த குழந்தைகளை நாம் தயாரித்து அனுப்புகின்ற சிரமமான காலகட்டத்திலே இருக்கின்ற பொழுது, இந்த பயணத்திலே பெற்றோருக்கு கை கொடுத்து உதவ வருகின்ற தேவ தூதர்கள் யாரென்றால் பள்ளி ஆசிரியர். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கு செல்வது என்று திக்கு தெரியாமல் நாம் திண்டாடி தத்தளித்துக் கொண்டு ஒரு கடலிலே நாம் அலைகளுக்கு நடுவிலே சிக்கி நாம் சுழலுகின்ற பொழுது ஒரு சிறிய மரத்துண்டு, பெரிய பாய்மர கப்பல் தேவையில்லை, ஒரு சிறிய மரத்துண்டு கையிலே கிடைத்தால் அதை பிடித்து எப்படியாவது நீந்தி கரையை சேர்த்து விடுவதை போல இந்த உலகத்திலே பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது மாற்றமா, வளர்ச்சியா, நன்மையா, நன்மை இல்லையா, தேவையா, தேவையில்லையா, எது நல்லது, எது நல்லது அல்லாதது என்று யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சூழலிலே இந்த ஆசிரியைகள் பெற்றோர்களை அரவணைத்து, நான் இருக்கின்றேன் வாருங்கள், கலங்கரை விளக்கங்கள் கப்பல்களை வரவேற்று கூப்பிடுவதில்லையா, அதுபோல நான் இருக்கின்றேன் வாருங்கள், உங்கள் குழந்தைகளை அனுப்புங்கள் என்று கலங்கரை விளக்கங்களாக நின்று பெற்றோர்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டுகின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களை ஸ்ரீராம் அவர்கள் மனமுவந்து பாராட்டியதோடு நானும் உங்கள் அனைவரையும் மனமுவந்து பாராட்டுகின்றேன். இப்படி ஒரு துணை, இப்படி ஒரு கை கூட்டி அழைத்து செல்கின்ற ஒரு நிலைமை இல்லாமல் போகுமே ஆனால் பெற்றோர்கள் திக்குமுக்காடி போய்விடுவார்கள். ஆகவே வீட்டிலே பெற்றோராக இருந்தாலும் பள்ளியில் ஆசிரியராக இருக்கும் பொழுது பெற்றோராகவும் ஆசிரியராகவும் இருக்கின்ற ஒரு பெண்ணையும் ஆணையும் நினைத்து நான் வருத்தப்படுகிறேன், வேதனைப்படுகிறேன். எத்தனை சுமைகளை அவர்கள் சுமக்கின்றார்கள். ஆனால் அத்தனையையும் அவர்கள் ஒரு மிகுந்த புன்சிரிப்போடு சுமக்கின்றார்களே, அதற்காக நாம் அவர்களை சொல்ல வேண்டும், அவர்கள் அனைவரும் வாழும் தெரசாக்கள். நான் எப்பொழுதுமே சொல்வதுண்டு, மருத்துவராக பணியாற்றுவதிலே இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சவால், என்னிடத்தில் வருகின்ற விஞ்ஞானிகள், என்னிடத்தில் அது இல்லை, என்னுடைய ஆய்வகத்திலே இது இல்லை, குறைகளாகவே அடுக்கிக் கொண்டு மிக நீண்ட முகத்துடன், சோகமான முகத்துடன் வருகின்ற பொழுது அவர்கள் சொல்வார்கள், நான் எவ்வளவு நேர்மறை சிந்தனைகளோடு வந்தாலும் என்னுடைய சூழலியல் எதிர்மறை சிந்தனைகளாக இருக்கின்ற பொழுது நான் எப்படி நேர்மறை சிந்தனையோடு செயல்பட முடியும் என்று என்னிடத்திலே பல பேர் பல சூழலிலே பல விவாதங்களிலே கேள்வி எழுப்பி இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நான் சொல்கின்ற ஒரே ஒரு பதில் இதுதான். மருத்துவராக இருக்கின்ற ஒருவர் காலையிலிருந்து இரவு வரை நீண்ட முகத்துடன் சோகத்துடன் அவரிடத்தில் வருகின்ற ஒவ்வொரு நோயாளியும், the customer for a doctor is none but a patient. அனைவருமே நோயாளிகள். அவர்கள் அனைவருமே சிரித்த முகத்துடன் எந்த நோயாளியும் வருவதில்லை. எந்த நோயாளியும் தன்னுடைய சந்தோஷத்தையும் இன்பத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மருத்துவரிடத்திலே வருவதில்லை. அவர்கள் வருவதெல்லாம் வந்து சொல்கின்ற ஒரே மந்திரம், தாரக மந்திரம், வலி வலி வலி. வலிக்கிறது, அதிகமாக வலிக்கிறது, தாங்க முடியாமல் வலிக்கிறது, உயிர் போகின்ற அளவிலே வலிக்கின்றது. இந்த அளவிலே தான் அவர்கள் தினமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். காலையிலிருந்து இரவு வரை இடைவிடாமல் அவர்கள் கேட்கின்ற ஒரே தாரக மந்திரம் எதிர்மறையான வலியை பற்றிய விவரங்கள் மட்டுமே. ஆனால் எந்த மருத்துவராது அழுது கொண்டே இருந்து பார்த்திருக்கின்றீர்களா? எப்பொழுதுமே சிரித்த முகத்துடன் அவர்கள் நோயாளிகளை அவர்கள் பராமரிக்கின்ற ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லும் பொழுது விஞ்ஞானிகளிடத்திலும் நான் சொல்லுவேன், எதிர்மறை சிந்தனைகள் இருக்கின்ற இடத்திலும் உங்களால் புன்னகைக்க முடிகிறது, உங்களால் நேர்மறை சிந்தனைகளை எடுத்துச் செல்ல முடிகிறது என்று நீங்கள் நிரூபிக்கின்ற பொழுதுதான் நீங்கள் விஞ்ஞானி என்று உங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றீர்கள் என்று நான் சொல்வதுண்டு. ஆகவே அந்த வகையிலே விஞ்ஞானிகளாக இருக்கின்ற ஒருவருக்குத்தான்
அறிவுபூர்வமாக மட்டுமல்ல, அறிவியல் பூர்வமாகவும் இந்த நாட்டினுடைய தேவை என்ன, இன்றைய சமுதாயத்தினுடைய தேவை என்ன, இன்றைய சூழலியலிலே குழந்தைகள் எப்படி வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான கடப்பாட்டை உணர்ந்த காரணத்தினால் மிகுந்த பொறுப்புணர்வோடு இந்த ஆய்வகத்தினுடைய முன்னோடிகள், அது நாயுடம்மா அவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய முனைவர் ராமசுவாமி ஐயா அவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்து முன்னோடிகளுமே மிக ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு, மிகுந்த கவனத்தோடு, அதிகமான முக்கியத்துவத்தோடு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு அமைப்பு தான் இது போன்ற பால பள்ளிகள். இந்த பள்ளிகளிலே வருகின்ற குழந்தைகள், நான் சற்று முன்னர் இளம் விஞ்ஞானிகளுடன் பேசும் பொழுது கூட நான் கூறினேன், CSIR என்ற ஒரு நிறுவன அமைப்பிற்குள்ளே வருகின்ற பொழுது, முதலாக நீங்கள் நுழைகின்ற பொழுது உங்களுடைய சிந்தனையிலே நாம் எப்படி CSIR-இலே பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்கான முழுமையான ஒரு திட்டமிடல் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆகவே we used to call them as persons with clean slates. ஏனென்றால் அவர்களுடைய திட்டமிடல் முழுமையாக இன்னும் வடிவாக்கம் பெறவில்லை. ஆகவே அந்த சமயத்தில் இயக்குனராகிய ஸ்ரீராம் அவர்கள் இளம் விஞ்ஞானிகளுடைய மனதிலே இப்படியெல்லாம் நீங்கள் திட்டமிட வேண்டும் என்று தன்னுடைய எண்ணத்தை புகுத்தி விடுவாரேயானால், புகுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவருக்கு நான் கொடுத்த கட்டளை, புகுத்தி விடுவாரே ஆனால் இந்த ஆய்வகத்தினுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி முனைவர் ஸ்ரீராம் அவர்களும் கலைசெல்வியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதை அப்படியே நம்முடைய இளைய சமுதாயத்திற்கு எடுத்து வருகின்ற பொழுது, இன்றைய சூழலிலே குழந்தைகள் 10 வயதிலிருந்து மிக அதிகமாக யோசிக்கின்றார்கள். 10 வயதிலே அவர்களுக்கான திட்டமிடல் அபரிமிதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய உலகம் பரந்துபட்ட உலகமாக இருக்கிறது. அவர்களுடைய தேவைகள் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத தேவைகளாக இருக்கின்றது. அவர்களை நாம் கண்காணிக்க வேண்டுமா அல்லது கூடாதா என்று கூட தெரியாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் 10 வயதிற்கு முன்னதாக உங்கள் குழந்தைகள் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும், அவர்கள் என்னவெல்லாம் ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களோ அதை முழுவதையும் நேரடியாக சொல்லாமல், நேரடியாக சொன்னால் அது ஆணையிடுவதாக தோன்றும், நேரடியாக சொல்லாமல் மறைமுகமாகவும் கதைகளின் மூலமாக, கருத்துக்களின் மூலமாக, எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலமாக, அவர்களுக்கு பிடித்த விதமாக நீங்கள் சொல்லி அவர்களுடைய மனதிலே அதை உங்களால் ஒரு விதையாக நிலைநிறுத்த முடியுமே ஆனால் அந்த விதை விருட்சமாக வருகின்ற பொழுது தப்பாமல் அதற்கான கனிகளை கொடுக்கத்தான் செய்யும் என்பது இயற்கையின் நியதி, அறிவியலின் நியதி. எவ்வளவு பெரிய ஆலமரம், அதற்கான விதை மிகச்சிறிய விதை. மிகச்சிறிய விதையிலே அந்த ஆலமரத்திற்கான ஒட்டுமொத்தமான திட்டமிடலும் மிக அழகாக சுருக்கி, இன்றுதான் நாம் நானோ என்றெல்லாம் பேசுகின்றோம், மிக சுருங்கிய அளவிலே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற விதத்திலே பொதிந்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு ரகசியத்தை இயற்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இயற்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் அமோகம், அநேகம், ஏராளம். இன்னும் ஒருபடி மேலே சொல்ல வேண்டுமேயானால் இயற்கையிடமிருந்து மட்டுமே நாம் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், கற்றுக்கொள்ள முடியும், கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகவும் இருக்கின்றது. ஆகவே ஒரு மிகச்சிறிய விதையிலிருந்து அவ்வளவு பெரிய ஆலமரம், அதனுடைய வேர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், தண்டு எப்படி இருக்க வேண்டும், கிளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், இலைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், காய் எப்படி இருக்க வேண்டும், கனி எப்படி இருக்க வேண்டும், விழுதுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், விழுதுகள் எத்தனை வருடங்கள் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்ற பரந்துபட்ட திட்டமிடல் ஒரு மிகச்சிறிய விதையிலே அடக்கி வைக்க இயற்கையால் முடிகிறது என்று சொன்னால், நம் குழந்தைகளுடைய மனதிலும் அவர்கள் எப்படி வளர வேண்டும், அவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், அவர்கள் எத்தனை ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்ய வேண்டும், தங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், சவால்களை எப்படி முறியடிக்க வேண்டும், எப்படி பரிமளிக்க வேண்டும், இந்த குடும்பத்தினுடைய வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி என்று சொல்கின்ற நம்முடைய குடும்பம் சார்ந்த மதிப்பீடுகளை எப்படி அவர்கள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கடத்தி செல்ல வேண்டும் என்பது போன்ற பரந்துபட்ட திட்டமிடலை நீங்கள் உங்கள் குழந்தையின் மனதிலே விதைப்பதற்குரிய பருவம் 10 வயதிற்கு கீழே. ஆகவே அந்த வகையிலே இந்த பள்ளிகள், நீங்கள் பெற்றோராக இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும், நீங்கள் உச்சரிக்கின்ற ஒவ்வொரு எழுத்தும் அந்த குழந்தையால் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுகிறது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். அதிக நேரங்களிலே சொல்கின்றார்கள், குழந்தைகள் நாம் சொல்வதை கேட்பதில்லை,
நம்மை பார்த்து பழகுகிறார்கள், நம்மை போலவே பின்னாளில் ஆகின்றார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கின்றார்கள். ஆகவே நாம் பேசுவது, நாம் பார்ப்பது, நாம் கேட்பது, நாம் நினைப்பது, நாம் செய்வது, நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு சொல்வது, சொல்லிக் கொடுப்பது அனைத்துமே நல்லதாக, நேர்மறையாக மட்டுமே இருக்குமாறு தயவு செய்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த வகையிலே மிகப்பெரிய ஒரு கடப்பாடு யாருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால், இது போன்ற 10 வயதிற்கு கீழாக இருக்கின்ற குழந்தைகளை வழிநடத்துகின்ற பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் மட்டும்தான் இருக்கிறது. பெற்றோருடைய சவால்களை சொன்ன பொழுது விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் கைத்தட்டினார்கள். ஆனால் ஆசிரியர்களுடைய சவால்களை கேட்டால் மருத்துவராக இருப்பது சுலபம் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். ஏனென்றால் பெற்றோர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தங்கள் குழந்தைகளை தங்களால் நிர்வகிக்க முடியவில்லையோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் சொல்வது, அந்த பள்ளியில் நன்றாக இவனை வழிநடத்தி இருந்தால் இந்த குழந்தை இப்படி ஆகியிருப்பானா என்று மிகச் சுலபமாக அந்த பழியை ஆசிரியர்களின் மேல் நகர்த்துவதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை பெற்றோராக இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் உணர்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய வேதனையும் வலியும் இரட்டிப்பு என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகவே பெற்றோர்களே, நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது ஒரே ஒரு விஷயம்தான். இந்த நாடு மிக நல்ல பாதையிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த சில வருடங்கள் இந்திய வரைபடத்தில் அல்ல, இந்திய வரலாற்றில் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாடு நமக்கு நாளும் நாளும் புரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. நாட்டை தாண்டி இயற்கை நிறைய விஷயங்களை நமக்கு புரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. சேத்தன் சோலாங்கி என்று சொல்லப்படுகின்ற மும்பை ஐஐடியினுடைய பேராசிரியர் ஒருவர் இப்பொழுது எனர்ஜி ஸ்வராஜ் ஃபவுண்டேஷன் என்ற ஒரு அமைப்பை நிறுவி தன்னுடைய பணியை முழுமையாக துறந்துவிட்டு, வீட்டையும் துறந்துவிட்டு, இப்பொழுது அவர் ஒரு வாகனத்திலே பயணித்து இந்தியா முழுவதும் வலம் வருகின்றார். ஒரே ஒரு கொள்கைக்காக. என்ன கொள்கை என்று சொன்னால், ஆற்றலை சேமிப்போம். எனர்ஜி சேவிங் என்ற ஒரே ஒரு தாரக மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பேராசிரியர் தன்னுடைய பணியை துறந்து, குடும்பத்தை துறந்து 3-6 வருடங்களுக்கு பிறகுதான் என்னுடைய வீட்டிற்கு நான் திரும்புவேன் என்ற ஒரு சூளுரையுடன் கிளம்பி, அந்த சூளுரையை அவர் நிறைவேற்றி முழுமையாக அந்த வாகனத்தினுடைய மேற்பகுதியிலே சூரிய தகடுகள் பொதிக்கப்பட்டு, அந்த வாகனத்திலேயே அவருக்கான சமையலறை, அவருக்கான படுக்கையறை, அவருக்கான அலுவலகம், அவருக்கான அலமாரி, புத்தக அலமாரி, அவருக்கான விருந்தினர் அறை, அங்கே ஒரு மிகச்சிறிய தோட்டம், கழிவறை மற்றும் தேவையான வசதிகள், படுக்கையறை என அனைத்தையுமே தன் வாழ்க்கையை ஒரு நாற்சக்கர வாகனத்திற்குள் சுருக்கி கொண்டு இந்த இந்தியா முழுவதும் பயணித்துக் கொண்டு அவர் சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை, ஆற்றலை சேமியுங்கள், ஆற்றலை வீணாக்காதீர்கள், ஆற்றலை சேமியுங்கள். இதை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் கடவுளே நினைத்தாலும் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது என்பதை அவர் ஆணித்தரமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே மிகச் சமீபமாக 1 மாதத்திற்கு முன்னதாக புதியதொரு மந்திரத்தை அவர் நமக்கெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார். கரை நல்லது, கரை நல்லது என்றொரு விளம்பரம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். இப்பொழுதெல்லாம் விளம்பரங்களை கேட்டால் என்னுடைய மனதினுடைய வேகம் அதிகமாகி விடுகின்றது, கவலை அதிகமாகி விடுகின்றது. விளம்பரங்கள் என்ற பெயரிலே தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை ஒரு அழகாக புனைந்த ஒரு கதையின் மூலமாக இளைய சமுதாயத்தினுடைய தவறான கருத்துக்களை எடுத்து கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள். கரை நல்லது என்று அவர்கள் சொல்வதையே இவர் தனக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது அவர் சொல்கின்றார், சுருக்கங்கள் நல்லது என்று சொல்கின்றார். wrinkle is good. என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் ஆடையை நீங்கள் இஸ்திரி போட்டு தேய்த்து சலவை செய்து தேய்த்து அதன் பிறகுதான் நீங்கள் உடுத்த வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொருவரும் என்னுடன் இணைந்து ஒரு சூளுரையை மேற்கொள்ளுங்கள். என்னுடன் என்றால் நான் அல்ல, ஏனென்றால் நான் ஒரு மோசமான உதாரணம். சேத்தன் சோலங்கி சொல்கின்றார், அவருடன் இணைந்து ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் wrinkle is good, so what he calls is wrinkle Monday என்று அதற்கு பெயர் சூட்டி இருக்கின்றார். ஆகவே ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் இஸ்திரி சலவை செய்யாத ஒரு ஆடையுடன் நான் என்னுடைய பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ என்னுடைய ஆய்வகத்திற்கோ அலுவலகத்திற்கோ செல்வேன் என்று ஒவ்வொருவரும் சூளுரை எடுத்தால், அதை முழுமையாக பயிற்சிக்கு கொண்டு வந்தால், சூளுரை எல்லோரும் எடுப்பதுண்டு,
நியூ இயர் என்று சொல்கின்ற புத்தாண்டிலே இந்த புத்தாண்டிலே தினமும் காலை 4 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன், 11 மணி வரை படிப்பேன், நிறைய சொல்வோம். ஆனால் எத்தனை முறை நம்மால் செய்ய முடிகிறது? ஆகவே சூளுரையுடன் நின்று விடுவது அல்ல. அந்த சூளுரையை முழுமையாக நாம் அனைவரும் பயன்படுத்துவோமே ஆனால் எல்லா திங்கட்கிழமைகளிலும் நாம் சலவை அல்ல, இஸ்திரி செய்யாத துணிகளை நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சூளுரைக்கு நாம் அனைவருமே நம்மை உட்படுத்தி கொண்டால் மிக மிக அதிகமான அளவிலே ஆற்றலை சேமிக்க முடியும். இந்த அறையிலே குறைந்தபட்சமாக எவ்வளவு வெளிச்சம் வேண்டுமோ அந்த வெளிச்சத்தை மட்டும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் அறையை விட்டு வெளியே செல்கின்ற பொழுது மின் விளக்குகளை, மின் விசிறிகளை கண்டிப்பாக நிறுத்திவிட்டு தான் செல்ல வேண்டும் என்பது போன்ற கட்டளைகளை அன்பு கட்டளைகளாக, தேவை என்றால் ஆணித்தரமான கட்டளைகளாக கூட நீங்கள் உங்கள் நிர்வாகத்திலே பயிற்றுவியுங்கள் என்றெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே நாம் விரும்புகின்றோமோ இல்லையோ, இன்று இயற்கை நமக்கு மிகப்பெரிய நிபந்தனைகளை சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. பெற்றோர்களே, நம்முடைய குழந்தைகளை நிலாவை காட்டி சோறு ஊட்டிய காலம் முடிந்து நிலாவிற்கே சென்று விட்டோம் என்றெல்லாம் நாம் பெருமைப்பட்டாலும் கூட இன்று சோறூட்டுவதற்கு தாய்மார்கள் நிலவை காட்டுவதில்லை, நிலாவிற்கு சென்ற சந்திராயனை பற்றி சொல்வதில்லை. நம்முடனேயே இருக்கின்ற ஒரு உடன் பிறவாத ஒரு துரோகியாக இருக்கின்ற அந்த மொபைல் போனை காட்டித்தான் அவர்கள் அனைத்தையும் செய்கின்றார்கள். ஆகவே குழந்தைகள் நம்முடைய ஆணையின்படிதான் மோசமான பாதைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். தயவு செய்து உங்களுடைய நேரத்தை, உங்கள் வீட்டினுடைய கூடுமான வரை தொலைக்காட்சி இல்லாத இல்லமாக உங்கள் இல்லத்தை நீங்கள் அறிவித்திட பாருங்கள். தொலைக்காட்சிகள், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வெளியில் வந்து என் வீட்டிலே தொலைக்காட்சி இல்லை என்று நான் பெருமையாக கூறுகிறேன் என்றொரு பிரகடனம் செய்ய முடியுமே ஆனால் இதை என்னால் செய்ய முடியும் என்றால் என் வீட்டிலே தொலைக்காட்சி இல்லை. ஆகவே அதை சொல்வதற்கான தகுதி என்னிடத்தில் இருக்கிறது. தொலைக்காட்சி இல்லாத வீடு என்று உங்களால் பிரகடனம் செய்ய முடியுமே ஆனால் உடனே ஸ்ரீதர் உள்ளிட்டவர்கள் நினைக்கலாம், மேடத்தினுடைய வீட்டிலே தொலைக்காட்சியை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அது 2 வருடங்களுக்கு முன்னதாக. கடந்த 2 வருடங்களாக என்னுடைய வீட்டிலே நான் தொலைக்காட்சியை பயன்படுத்துவதில்லை. ஏனென்றால் வித் இஃபெக்ட் ஃப்ரம் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும். ஆகவே கடந்த 2 வருடங்களாக தொலைக்காட்சி பார்ப்பதில்லை என்ற ஒரு முடிவுடன் இருப்பதனால் அதற்கு நீங்கள் ஒரு காரணம் கூறலாம். 57 வயதிலே தொலைக்காட்சி தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் உங்களிடத்திலே நான் வைக்கின்ற கோரிக்கை என்னவென்றால், தயவு செய்து கூடுமான வரை, முடிந்த வரை, அதிகபட்சமாக எந்த அளவிற்கு மின்னணு சாதனங்களை, தேவையற்ற உபகரணங்களை, தேவையற்ற உபாதைகள் என்று கூட நான் சொல்வேன், இவைகளை எந்த அளவிற்கு விலக்க முடியுமோ, தவிர்க்க முடியுமோ, தனித்து வைத்திருக்க முடியுமோ, தயவு செய்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற, ஆக்சசரிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற உபகரணங்களை தனிமைப்படுத்துங்கள். குழந்தைகளை தனிமைப்படுத்தாதீர்கள். குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் தனிமை தேவையில்லை, ஆனால் உபகரணங்களுக்கு தனிமை தேவைப்படுகிறது. உபகரணங்களை தனிமைப்படுத்துகின்ற வித்தையை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்களே, மிக முக்கியமாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், மருத்துவர்கள் கூறுவார்கள், ஒரு குழந்தையினுடைய புத்திசாலித்தனம் அல்லது அந்த குழந்தையினுடைய அறிவு கூர்மை என்பது முதல் 1000 தினங்களில் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால், அந்த குழந்தை கருவான நாளிலிருந்து 3 வருடங்களில் 3 வயதை எட்டுகின்ற வரை அந்த குழந்தையினுடைய மூளை வளர்ச்சி, the diameter of the brain என்ற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூறுவார்கள். அதை வைத்து சொல்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய அறிவுத்திறமை என்பது முதல் 1000 தினங்களிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதில் முதல் 300 தினங்கள், ஏனென்றால் அந்த கருவுற்ற நாளிலிருந்து அந்த குழந்தை பிறக்கின்ற வகையிலே அது தாயிடம் இருப்பதனால் அங்கே அந்த குழந்தையினுடைய அறிவுத்திறமைக்கு மிகப்பெரிய பங்கினை தாயும் வகிக்கின்றாள் என்ற காரணத்தினால் பெண்களாகிய நாம் மிக அதிகமான கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உங்களில் எத்தனை பேர் அதை நம்புவீர்கள் என்று தெரியாது, ஆனால் நான் நம்பியிருக்கின்றேன், நான் பார்த்திருக்கின்றேன். ஒருவர் கருவுற்ற பொழுது சுந்தரகாண்டம் கேட்டதை போல திருக்குறளை தினமும் 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 கேட்ட காரணத்தினால் அந்த குழந்தை 1.5 வயதிலேயே திருக்குறளை ஒப்புவிக்க ஆரம்பித்ததை நான் கண்ணால் பார்த்திருக்கின்றேன். ஏனென்றால் அந்த குழந்தை 1.5 வயதிலே பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்து திருக்குறளை கற்கவில்லை, ஏற்கனவே கருவிலேயே கேட்டிருந்த காரணத்தினால் அந்த குழந்தையால் மிக சுலபமாக திருக்குறளை மிக எளிமையாக நினைவிலே கொள்ள முடிந்தது. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் குழந்தையுடன் பேசுங்கள் என்று இப்பொழுதெல்லாம் மருத்துவர்கள் கருவுற்றிருக்கும் தாய்மார்களுக்கு சொல்கின்றார்கள். ஆனால் கருவுற்றிருக்கும் தாய்மார்கள் எத்தனை முறை குழந்தையுடன்
நேர்மறை சிந்தனைகளுடன் பேசுகின்றார்கள் என்பது ஒரு புறம் இருக்க, அந்த குழந்தை கருவில் இருக்கின்ற பொழுதே எத்தனை முறை சண்டையிடுகின்றார்கள், எத்தனை முறை எதிர்மறை சிந்தனைகளை சுமந்திருக்கின்றார்கள், எத்தனை பேரை விதம் விதமாக விமர்சனம் செய்கின்றார்களோ அத்தனையும் அந்த குழந்தையினுடைய மூளையிலே பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகவே பெற்றோராக இருக்கின்ற நான் ஒரு சில காலங்களில் ஆசிரியராகவும் இருந்தேன். ஆகவே ஆசிரியர்களாக இருக்கின்ற நாம், விஞ்ஞானிகளாக இருக்கின்ற நாம், இந்த நாட்டினுடைய நம்பிக்கை நன்னட்சத்திரங்களாக இருக்கின்ற நான் எப்பொழுதுமே சொல்வதுண்டு, இந்த நாட்டினுடைய நன்னம்பிக்கை முனையை விட மிக முக்கியமானது தன்னம்பிக்கை என்று. ஆனால் அதை விட மிக மிக முக்கியமானது இந்த நாட்டின் நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களாக இளைய சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்குவது. அதற்கான பணியிலே முழுமையாக உங்களை தோய்த்து ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மிக புனிதமான ஒரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருடைய பாதங்களை நான் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தை சொல்லி, இந்த நாடு நலம் பெற வேண்டும், இந்த சமுதாயம் நலம் பெற வேண்டும், இந்தியா பெருமைப்பட வேண்டும். இந்தியா இந்தியர்களால் பெருமைப்படுவதை தாண்டி இந்தியாவும் இந்தியர்களும் உலகளாவிய அரங்கிலே மிக பெரிய அளவிலே பாராட்டப்பட வேண்டும், அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். அது அறிவியலுக்காக, தொழில்நுட்பத்திற்காக, மருத்துவத்திற்காக, சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக, கலாச்சாரத்திற்காக, பண்பாட்டிற்காக, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் தனித்துவத்திற்காக இந்தியா உலக அரங்கிலே பாராட்டப்பட வேண்டும். அதற்கான வித்துக்களை, அதற்கான இளம் சிறார்களை, அதற்கான நல்ல குடிமகள்களை உருவாக்குகின்ற உங்களுடைய பணிக்கு அறிவியல் ஆய்வகங்கள் எந்த விதமான முயற்சிகளை, எந்த விதமான ஒத்துழைப்பை நல்க வேண்டுமோ அதை CSIR நிறுவனம் எப்பொழுதும் நல்கும் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தையும் உங்களுக்கு அளித்து உங்கள் பணியை நீங்கள் செய்யுங்கள். உங்களுடன் பயணிக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் நம் இருவருக்குமான இலக்கு ஒன்றே ஒன்று, நல்ல குழந்தைகளை நல்ல குடிமகன்களாக இந்த நாட்டிற்கு கொடுப்பது. இறுதியாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்கின்றேன். இந்தியர்களுக்கு எப்பொழுதுமே குரு சிஷ்ய பரம்பரையிலே மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு. குரு இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார், சிஷ்யர் உயரத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றார். ஆனால் சிஷ்யரை விட குரு அளவிலாத ஆனந்தத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் இதுதான் குரு சிஷ்ய பரம்பரையினுடைய மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. இது போல ஒரு குருவிடத்திலே நிலைய சிஷ்யர்கள் பாடம் பயின்றார்கள். உபதேசம் முடிந்தது. குரு சொன்னார், சிஷ்யர்களே உபதேசம் முடிந்து விட்டது, நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு திரும்பலாம் என்று சொன்னார். அனைத்து சிஷ்யர்களும் அருகில் வந்து குருவிடத்திலே கேட்டார்கள், குருவே, உங்களுடைய சிந்தனைகளை நாங்கள் இதுவரை முழுமையாக கேட்டுவிட்டோம். நாங்கள் எங்கள் இல்லங்களுக்கு திரும்பும் முன்னர் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்ற, முத்தாய்ப்பாக சொல்ல விரும்புகின்ற ஒரு அறிவுரை, ஒரு உபதேசம், அது என்ன? அதை எங்களுக்கு நீங்கள் கூற முடியுமா என்று கேட்ட பொழுது குரு சொன்னார், முரமாக இரு, சல்லடையாக இராதே என்று சொன்னார். முரமாக இரு என்று சொன்னால் எத்தனை குப்பைகளையும் நல்லதையும் சேர்த்து நீங்கள் முரத்திலே வைத்து புடைத்து எடுத்தீர்களே, ஆனால் குப்பைகளை எல்லாம் முரம் தள்ளிவிடும், நல்லதை மட்டுமே தன்னிடத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்ளும். அதுவே சல்லடை. தேநீர் வடிகட்டியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நல்ல தேநீரை கீழே தள்ளிவிட்டு சக்கையை முழுவதும் தன்னிடத்திலே வைத்துக் கொண்டிருக்கும். ஆகவே குரு சொன்னார், நீ முரமாக இரு, சல்லடையாக இராதே என்று. நல்ல முரங்களை இந்த நாட்டிற்கு முத்தாய்ப்பாக தருவோம். நன்றி, வணக்கம். அலையாக பெருக்கெடுத்த தாய்மொழியாம் எங்கள் தமிழ்மொழி. மயங்கிவிட்டேன் அம்மா. வார்த்தைகளும் மயங்குகின்றன வாய் வழியே வெளிவருவதற்கு. அறியாமை என்னும் இருளகற்றி ஆய்வு பொறியால் அறிவொளியும் ஏற்றி செறிவாகச் செய்தி சொன்ன பேராசான் சீலரே, உள்ளத்தால் அன்புடன் கூறினோம் உமக்கு நன்றி. Thank you so much, madam, for your words of wisdom and blessings. May we now request the director of CSIR-CLRI and patron of CLRI Kindergarten School, Dr. KJ Sriram, to honor the chief guest with a token of our love and affection. Sir, please.
Thank you so much, sir. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such thing among them. May we now invite Sri K.M. Sridhar, Senior Controller of Administration, CSIR-CLRI, to propose a formal vote of thanks. Sir, please. Good morning to everybody. It gives me great pleasure to present the vote of thanks. It gives me immense pleasure to thank our DG CSIR. Despite her busy schedule, has augmented her presence in this momentous occasion and made the occasion historical. Give her a big hand for her August presence. We thank our former secretary, DST, and DG CSIR and Director CLRI for his August presence and blessings to the school. Thank you so much, sir. We thank our Director CLRI and Director CLRI, Dr. K. Ramesha. Sir, thank you for making your wonderful presence and blessing all the students. Thank you so much, sir. We thank Principal Kendriya Vidyalaya School for coming to this function and blessing us. We also thank all the dignitaries, all the committee members of the school, Madam Phoebe Aaron, and everybody, all the former office bearers of the school who have been trustees, donors, who are all present here, and all my CSIR staff members and all the children. Give them a big hand because for them, the school is for them. So with deep blessings, we wish them abundance and prosperity to all of you present here. Thank you so much. So be it. Thank you so much, sir. With this, we come to the end of the formal celebrations. Now we request the dignitaries on the dais to take the seat in front to witness the tiny tots entertaining you with their words and actions. Special thing to mention here, being the Golden Jubilee celebrations, the alumni of the KG school are also joining these kids in their arena to give a treat to our eyes and ears. Audience, come, let's watch, enjoy, and encourage the children with a big round of applause every time they are on the stage. The efforts what they have put in for the past 1 month is more than to be appreciated. So whenever your kids are here, please give them a big round of applause and encourage them. Thank you. இது முடிச்சுட்டு போறதா இருந்ததா சேர் டேபிள் பின்னாடி பெஞ்ச் மேம் டீச்சர்ஸ் அங்க நிக்கிறாங்க வேணும்னா மேம் Hey, first blue. Hello. First blue, then green, then red. Correct எடுக்கணும். First blue.
To start the cultural extravaganza, here are the children presenting a Tamil welcome song. மழலை மொழியில் பாடி உங்களை வரவேற்க தயாராகிறார்கள் சின்னஞ்சிறார்கள். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலையர் நாங்கள் மகிழ்விப்போம். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலையர் நாங்கள் மகிழ்விப்போம். எங்கள் பள்ளியின் ஆண்டு விழா இன்பம் பொங்கிடும் பொன்விழா. எங்கள் பள்ளியின் ஆண்டு விழா இன்பம் பொங்கிடும் பொன்விழா. கதை மற்றும் நாடகம், ஆடல் பாடல் கூடவே அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டாடிடுவோம். கதை மற்றும் நாடகம், ஆடல் பாடல் கூடவே அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டாடிடுவோம். பள்ளி சென்று கல்வி பயின்று பலரும் போற்ற புகழ் பெறுவோம். பள்ளி சென்று கல்வி பயின்று பலரும் போற்ற புகழ் பெறுவோம். அன்னை தந்தை சொல் கேட்போமே, ஆட்டம் போடவும் மாட்டோமே. மொபைல் போனும் வேண்டாம், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டும் வேண்டாம், சத்தான உணவை நாம் உண்டிடுவோம். உடல் நலமும் உள்ள வளமும் கொண்டு நாளும் வாழ்ந்திடுவோம். ஒன்று கூடியே வாழ்ந்திடுவோம், ஒருவருக்கொருவர் என்றும் உதவிடுவோம். மற்றவரை மதிக்க, மாண்புடனே நடக்க, வாழ்க்கை கல்வி அதை கற்றிடுவோம். மற்றவரை மதிக்க, மாண்புடனே நடக்க, வாழ்க்கை கல்வி அதை கற்றிடுவோம். மேலாண்மை குழு, ஆசான் மற்றும் உதவி செய்வோருக்கு நன்றி சொல்வோம். மேலாண்மை குழு, ஆசான் மற்றும் உதவி செய்வோருக்கு நன்றி சொல்வோம். மழலை மொழியிலே பாடி உங்களை வரவேற்க தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சின்னஞ்சிறார்கள். மழலை மொழியிலே பாடி வரவேற்க தயாராகிறார்கள் எங்கள் சின்னஞ்சிறார்கள். பாடி வரவேற்க நாங்கள் தயார், நீங்கள் தயாரா?
பள்ளி சென்று கல்வி பயின்று பலரும் போற்ற புகழ் பெறுவோம். சபாஷ். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலைகள் நாங்கள் மகிழ்வேற்போம். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலைகள் நாங்கள் மகிழ்வேற்போம். அன்னை தன்னை சொல் கேட்போமே, ஆட்டம் போலவும் காத்தோமே. அன்னை தன்னை சொல் கேட்போமே, ஆட்டம் போலவும் காத்தோமே. மொபைல் போனும் வேண்டாம், பாஸ்புக்கும் வேண்டாம், சத்தான உணவை நாம் உண்ணிடுவோம். மொபைல் போனும் வேண்டாம், பாஸ்புக்கும் வேண்டாம், சத்தான உணவை நாம் உண்ணிடுவோம். உடல் நலமும் உள்ளவளமும் கொண்டு நாளும் வாழ்ந்திடுவோம். உடல் நலமும் உள்ளவளமும் கொண்டு நாளும் வாழ்ந்திடுவோம். சபாஷ். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலைகள் நாங்கள் மகிழ்வேற்போம். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலைகள் நாங்கள் மகிழ்வேற்போம். வாழ்க்கை கல்வி அதை பற்றிடுவோம். மற்றவரை மதிக்க மாண்புடனே நடக்க வாழ்க்கை கல்வி அதை பற்றிடுவோம். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலைகள் நாங்கள் மகிழ்வேற்போம். கொஞ்சி கொஞ்சி பாடி வரவேற்போம், மழலைகள் நாங்கள் மகிழ்வேற்போம். லலலலலா, 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 லலலலலா. La 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 la. Wow, audience, once again a big round of applause, please. Wonderful performance by the Tiny Tots. It's like A.R. Rahman sub-junior team. Well done, my dear children. Here I must record my sincere thanks and highest appreciation to the teacher trained these kids, Mrs. Lalita Jayaraman, a retired music teacher of Kendriya Vidyalaya Sangathan for 4 decades and a national awardee who readily accepted our request and supported during this journey. Also, thanks to Mrs. Revati, the alumni parent of KG CLRI, Mrs. Catherine, Mrs. Suganya, Ms. Priyadarshini, and Mrs. Sulochana for training these kids. Thank you, dear friends, for your good gesture. And I want all of you to give a big round of applause to our Latha ma'am, because she was the lyricist for this song, Tamil song, which these kids have been performing before you. A big round of applause for Latha ma'am, please.
The next performance, action song, Unity in Diversity, the Indian Speciality. Unity in diversity is important to coexist in peace and harmony. Living together despite the differences create a sense of togetherness. Our country's fabric has been woven with the colorful threads of the diversities that exist in our system without fragmentation. This song, called Ek Chidiya, Anek Chidiya, is a perfect example of this glitched but true statement, unity in diversity. Here we are presenting the action song, Ek Chidiya, Anek Chidiya, by the Tiny Tots of UKGC, which used the metaphor of the flock of birds to send the message across. Audience, please give a big round of applause to motivate all the small kids. हिंद देश हम सभी एक है तररररर। भाषा अनेक है भाषा अनेक है। ये अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा, बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला।
जाल लेकर भागी चिड़िया, दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक सिर्फ एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, एक अनेक, एक अनेक, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली, अनेक तितलियां, एक गिलहरी, अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया, एक एक अनेक चिड़िया, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, 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 फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। That was truly amazing. Well done, my dear children. It's a reminder of the importance of working together and supporting each other, and it is a message that is still relevant today, even after 33 years. Hearty congratulations to the children and Mrs. Srilata, the choreographer and class teacher of UKGC, and the support teacher, Mrs. Uma. Of course, the aunties and the parents are inseparable part of the team. Icons 8 Music. Icons 8 Music. Icons 8 Music. Moving on to the next performance, the flower dance formation. The nature works with a beautiful rhythm. All living creatures breathe in and breathe out continuously through life. The whole universe follows this pattern. In nature, flowers are essential part of our lives. They bring in happiness and make the environment prettier place to live in. प्रकृति एक सुंदर लय के साथ कार्य करती है। सभी जीवित प्राणी जीवन भर लगातार सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। प्रकृति में फूल हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। वे खुशियों लाते हैं और पर्यावरण को रहने के लिए सुंदर जगह बनाते हैं। यहाँ यूकेजीबी के फूल मेलो नित्य संरचना के साथ आते हैं। आनंद लेने के लिए तैयार रहें।
будет вспоминать о ромашковой поле зацвело. Детство, детство, протяни свое крыло. Я кричу ему во след, не улетай. А детство отвечай, не прощай. Я кричу ему во след, не улетай. А детство отвечай, не прощай. Уходит вдали сильнее от нас, но нет моих детства не предаст. Пусть дольше мы останемся детьми. Прошу я детство нас с собой возьми. А ромашковой поле зацвело. Детство, детство, протяни свое крыло. Я кричу ему во след, не улетай. А детство отвечай, не прощай. Я кричу ему во след, не улетай. А детство отвечай, не прощай. Хватает нам разные пути, дороги наше детство освети. Букет ромашек я тебе дарю. Прощаюсь и за все благодарю. А ромашковой поле зацвело. Детство, детство, протяни свое крыло. Я кричу ему во след, не улетай. А детство отвечай, не прощай. Я кричу ему во след, не улетай. А детство отвечай, не прощай. Wow, I doubt whether the city dancers can show this perfect sing for their moment. Audience, please give them a big round of applause. Well done, my dear children. It's a wonderful performance by you. Learning to share and care, learning to help each other, the basic value that needs to be inculcated in the young minds. Communication need not always be verbal. It can even be a mime. Here are the children who are going to tell you the story of an ant and the dove, presented in the form of a mime. They are ready to surprise you with one of the 21st century skills, collaboration. The mime has 3 characters: an ant, a dove, and a hunter, and of course, with the nature as background. Be ready to enjoy the mime and appreciate the innate potential in these kids.
Wow, these are my children. Always say, I'm possible. Big round of applause, audience, please. For the choreographer and the motherly class teacher, Mrs. Muller, the support teacher, Mrs. Halima, and of course, the aunties and the parents are always incomparable parts of any program in the school. Super. Fourth performance, Harmony of Raindrops, moving with the grace along with the rain's melody. Dear audience, close your eyes and get into the dreamy world of dark clouds gathering on the horizon to a slow beat of thunder, mellow sun rays piercing through the chinks in the clouds cover, raindrops beginning to fall one by one on the sun-parched trees, and muster of splendid peacocks dancing under the grey skies. The young artists of UKGA are ready to captivate you with their enchanting peacock dance. Watch as they embody the elegance and vibrancy of peacocks, their colorful umbrellas unfolding like the majestic feather to this exquisite bird. Through their graceful movements, the children bring a burst of energy and beauty to the rainy day.
let's applaud these young performers for bringing the spirit of Peacock to life through their delightful dance. Wonderfully done, my dear children. This will be followed by the umbrella dance. Pitter patter, pitter patter. Can you hear the rain? Little drops splashing, splashing all over the faces. Their joyful movements and the colorful umbrellas celebrate the beauty of the rain, reminding us that even in the simplest moments, there is magic. Come, let's enjoy the rain melody. Audience, be ready to open your imaginary umbrellas and enjoy the drizzle inside the auditorium. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le soleil en hiver, un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel, la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le feu d'Orient, mais tu l'as coupé. Tu m'as promis un nom de Mozart, pas de plat cassé. Tu m'as promis d'être t'arranger pour cette trimballée. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu es fou. Tu es fou. Wow, what a graceful moment. Perfect pattern followed. Audience, let's encourage their creativity and pure joy they bring into the rainy day dance. Performance of the little kids of UKGA was choreographed by Mrs. Anjani, the class teacher, and supported by the magic hands of parents of the class. Hearty congratulations to the whole team.
Loving you, gonna take it slow. I'm loving you, gonna take it slow. Now fasten your seatbelts as we travel to a world where the beats and moments are intertwined. Presenting before you the Tiny Tots' astounding performance that will mesmerize your senses and make your heart sway. In the realm of dance, the feet finds the beat, the heart finds the rhythm, and the soul finds the song. Ladies and gentlemen, a rhythmic spectacle is about to unfold. The dancers assemble here. Ras Leela, the joyful dance of Krishna and the gopis, have been immortalized in legend. The word ras literally means juice, but it can also indicate the passion. So, this is a dance of passion. The fragrance of this dance is about to spread in the auditorium right now. You are going to witness the naughty Krishna dancing with Radha and Gopikas. Be ready for a journey to Vrindavan. கண்ணுக்குள் புத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனேவா தித்தித்ததை சதிக்குள் என்னோடு ஆடுவாவா அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி நீ தூக்காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா விஷம கண்ணனே வாடாவா கண்ணுக்குள் கொத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனேவா நிதித்ததை ஜதிக்குள் என்னோடு ஆடவாவா அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி நீ தூக்காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா விஷம கண்ணனே வாடாவா சிறு சிட்டிகை பாசம் பெரும் கடலாய் மாற மணித்துளி எல்லாமே அரை நொடிக்குள் தீர மழைத்தரையா உள்ளம் பிசு பிசுப்பை தேன எதற்கடி திண்டாட்டம் கரகதப்பை காண நீராதேயினம் சொல்லாமல் சொன்னாய் செங்கோதை மனம் உன் பேச்சில் தந்தாயே உன்னாலே
விரலை பிடித்து நடக்கும் என்னிடம் யாசிக்கிறேன். கண்ணுக்குள் புத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனே வா. திதித்த கைச்சதிக்குள் என்னோடு ஆடுவா. அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடுப்புறம் விரல் மடக்கி நீ காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா. விஷம கண்ணனே வாடாவா. உயிரெதையோ தேடும் மனமதையே நாடும் தனித்தனியே ரெண்டும் ஒரு வழியில் ஓடும். எது எதற்கோ பொய்கள், எதிர் எதிராய் மெய்கள், எது எதுவாயாகும் விடை கடந்தே போகும். கண்ணாடி முனை போல் எண்ணங்கள் கூறாய் இல்லாததை போல் எல்லாமே வேறாய் உன்னால பூரிக்கிறேன். உன் சிரிப்பு சரத்தில் மகிழ மரத்தின் பூதைக்கிறேன். கண்ணுக்குள் கத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனே பாதித்த கைஜதிக்குள் என்னோடு ஆடுவாவா. அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா. விஷம கண்ணனே வாடாவா. Wow, breathtaking, mind-blowing performance. The efforts put in by the kids is more than anything to be appreciated today. Audience, please give a big round of applause continuously. Here again, we extend our sincere gratitude to and thanks to Mrs. Chandrika, the choreographer, and the team of members, Mrs. Sharada, Miss Annie, Mrs. Penicia Selvi, for their priceless efforts in bringing this outcome today. Of course, my dear parents are the biggest all-time support. With this, we come to the end of the cultural extravaganza. Audience, once again, please put your hands together and give a big round of applause to the entire CLRI Nursery and Primary School family for their wonderful efforts and the grand performance today. On this joyous occasion, Director CSIR-CLRI and the Management Committee would like to honor the person behind the entire program, Srimati Lata Ramachandran. May I now request Madam DG CSIR to do the honors, please.
Once again, with the folded hands, we take this opportunity to extend our heartfelt thanks to each and everyone who graced this occasion, encouraged our tiny tots, and blessed all of us. Now we will conclude today's celebration with a national anthem and request everybody to raise up in the seat, please. This will be followed by the special lunch arranged for all the invitees. Please join us for lunch too. भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की. Thank you once again. Jai Hind.